और यहाँ पे मैं आज एक रजूआत देने आई थी। रजूआत ये है कि परसों हमने एक जनता रेड की थी, वो कुछ तरह का वो कर रहे थे न्यूसेंस क्रिएट। तो मैंने एक रजूआत देने के लिए मैं एसपी ऑफिस गई थी। एसपी साहब छुट्टी पे हैं और अब यहाँ पे मैं बी डिवीजन में, सिंस ये केस बी डिवीजन में पड़ता है तो मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ દારૂ જ્યાં અડ્ડા ચાલતા હતા તે જનતા રેડ કરી અને જનતા રેડ કરી મેં સાંભળ્યું છે કે દારૂના અડ્ડાઓ કોઈ પોલીસ મિત્રોના સંરક્ષણથી ચાલી રહ્યા હતા અને એમણે દલિત સમાજના મહિલાને હાથો બનાવી પોલીસે આજે એમની ધરપકડ કરી લીધી છે એટ્રોસિટી એક્ટ પ્રમાણે। હવે કાયદાની પ્રોસેસ છે, છૂટી જશે, કોઈ ફાંસીની સજા છે નહીં। જોવાનો વિષય એ છે કે હરેશભાઈ સાવલિયા જુનાગઢના જિલ્લા પ્રમુખ ખેડૂતો માટે લડતા હતા તો એમના વિરુદ્ધમાં પણ એટ્રોસિટીની ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવી। દારૂના અડ્ડા પર જનતા રેડ કરો તો પણ એટ્રોસિટીની ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવે છે। અમારા અન્ય આગેવાનો જે કંઈ પણ લડાઈ લડતા હોય તો એમના ઉપર પણ એટ્રોસિટીની ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવે છે। આ સમગ્ર બાબતમાં ડોક્ટર કાયનાત અંસારી આમ આદમી પાર્ટીના કચ્છના નેતા, તેમના ઉપર પોલીસે એફઆઈઆર કરી છે। એફઆઈઆર કે તેઓ કાયદો અને વ્યવસ્થા સામે જોખમ ઊભો કરી રહ્યા છે। પણ તમને જણાવી દઈએ કે કાયનાત અંસારીએ 2 દિવસ પહેલાં જ જનતા રેડ કરી હતી એ દારૂના અડ્ડાઓ ઉપર જે પોલીસને દેખાતા નથી, પોલીસને મળતા નથી। હરસંઘવીની પોલીસ પોતાની ઇજ્જત બચાવવા માટે આવા પ્રકારના હવાતિયા કરી રહી છે એવો આરોપ આમ આદમી પાર્ટી તરફથી લાગી રહ્યા છે। નમસ્કાર, હું છું ચિંતામણી પુત્ર અનિલ પટેલ। સ્વાગત છે આપનો અમારા વિશેષ કાર્યક્રમમાં। આવો સાંભળીએ ઈસુદાન ગઢવી હોય, ગોપાલ ઇટાલિયા હોય કે બીજા સ્થાનિક નેતાઓ તેમણે આ ઘટનાને કેવી રીતે વખોડી છે, હરસંઘવીથી લઈને રાજ્ય સરકારને તેઓએ ઘેરી છે। नमस्कार, मैं आज बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में आई हूँ। पीआई साहब यहाँ पे अभी हाजिर नहीं है और ऑन ड्यूटी रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं कि वो ड्यूटी पे हैं, पर फोन भी नहीं उठा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं आज एक रजूआत देने आई थी। रजूआत ये है कि परसों हमने एक जनता रेड की थी और हमें वहाँ के स्थानिक द्वारा टिप दी गई थी कि जो एरिया है वो गणेश नगर है, तो हमने गणेश नगर बोल दिया। अब गणेश नगर से काफी कॉल्स आए और वो कहने लगे कि वो सेक्टर 5 है। तो हमने कहा किसी एरिया से पर्टिकुलर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो एक अच्छा काम किया है भाई, पुलिस जहाँ नहीं पहुंच पा रही है वहां हम पहुंच रहे हैं, पुलिस का काम हम करके दे रहे हैं। तो कुछ बातें इस तरह की होने लगी कि भाई हमें हमारी लागड़ी दुभाई है और ये सब, जो कि एरिया कौन सा था, क्या था, हमारा मुद्दा तो दारू था और हमारी नीयत भी ये थी कि हम दारू बंद करवाएं। तो उस बाबत एक रजूआत मुझे करनी पड़ी कि वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ तरह का वो कर रहे थे न्यूसेंस क्रिएट। तो मैंने एक रजूआत देने के लिए मैं एसपी ऑफिस गई थी। एसपी साहब छुट्टी पे हैं और अब यहाँ पे मैं बी डिवीजन में, सिंस ये केस बी डिवीजन में पड़ता है तो मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पे एसपी साहब हाजिर नहीं है, पीआई साहब हाजिर नहीं है और यहाँ पे जो पीएसओ हैं वो उनको मैं ये रजूआत हैंड ओवर करके जा रही हूँ क्योंकि यहाँ कोई फोन भी नहीं उठा रहा है और ये बोल रहे हैं कि इफ ही इज एलिजिबल टू टेक द नोटिफिकेशन, ये वो बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं पीआई साहब के निर्देश का वेट कर रहा हूँ और पीआई साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी रजूआत यहाँ पे बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में रख दी है और हम समझ सकते हैं कि थोड़ा दुख लगता होगा जब इन लोगों का काम हम करते हैं और इन लोगों को थोड़ी नाकामी महसूस होती होगी। तो हम लेट्स वेट एंड वॉच के क्या कर रहे हैं और इस रजूआत के बारे में क्या करते हैं, पीआई साहब कॉल बैक करते हैं कि नहीं करते हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस। थैंक यू। જય જવાન જય કિસાન। મિત્રો ગુજરાતમાં શું થઈ રહ્યું છે? કાયદો અને વ્યવસ્થા જાણે ખાડે ગયું છે અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાણે બુટલેગરો માટે હોય એવી રીતે ચાલી રહ્યું છે। આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ કચ્છ પ્રમુખ અને જાંબાજ લેડી કાયનાતબેન અંસારી કે જેમણે વર્ષોથી સમાજ સેવા કરી રહ્યા છે, વર્ષોથી લોકોનો અવાજ
ઉઠાવી રહ્યા છે અને પ્રતિષ્ઠિત ડોક્ટર છે, એમણે લોકોની માંગણીને લઈને દારૂ જ્યાં અડ્ડા ચાલતા હતા તે જનતા રેડ કરી. અને જનતા રેડ કરી મેં સાંભળ્યું છે કે દારૂના અડ્ડાઓ કોઈ પોલીસ મિત્રોના સંરક્ષણથી ચાલી રહ્યા હતા અને એમણે આમની ઉપર દારૂના અડ્ડા બંધ કરાવવાને બદલે આમની ઉપર એટ્રોસિટીની ખોટી ફરિયાદ કરાવડાવી છે. આ તો હદ થઈ ગઈ. ગુજરાતમાં બહેનો ઉપર, પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકો ઉપર જો જનતાનો અવાજ ઉઠાવશે એના ઉપર ખોટી એટ્રોસિટીની ફરિયાદ કરાવશું. આ તો કયો કાનૂન થયો? આજે ગુજરાતમાં ખરેખર બિહારથી પણ બદતર હાલત કાનૂન વ્યવસ્થાની થઈ ગઈ છે અને એસપી ને રેન્જ આઈજી શું કરી રહ્યા છે તમે વિચાર કરો. એટ્રોસિટીની ફરિયાદ થાય તો એના માટેના પણ પુરાવા હોય છે. જ્યારે એટ્રોસિટી માટે તમે જે કાયદાનો દલિત સમાજને એક રક્ષણ મળી રહ્યું છે એનો આ કેટલાક અધિકારીઓ અને કેટલાક મળેલા લોકો બુટલેગરો સાથે આટલું મોટું ષડયંત્ર કરાવડાવશે. આ તો હદ થઈ ગઈ. કાયનાતબેન અંસારીને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવી છે. આમ આદમી પાર્ટી એનો સખ્ત શબ્દોમાં વિરોધ કરી રહી છે અને આ મામલે આમ આદમી પાર્ટી લડી રહેશે અને લોકોને પણ અમે કહીએ છીએ કે જનતા રેડ, દારૂના અડ્ડાઓ ઉપર જનતા રેડ, હવે કચ્છમાં એક દારૂના અડ્ડા ઉપર જનતા રેડ આમ આદમી પાર્ટી કરશે. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ગોપાલ ઇટાલિયા. આજે એક મહત્વની બાબત ગુજરાતના લોકોને જણાવવી છે કે ગુજરાતની અંદર દારૂબંધીનો વિરોધ કરો, દારૂ વેચનારાનો વિરોધ કરો એટલે દારૂ વેચનારા કરતા પણ પોલીસને વધારે ખોટું લાગી જાય છે. આમ આદમી પાર્ટીના કચ્છના કાર્યકર્તા કાયનાતબેન આથા ઉપર થોડાક દિવસ પહેલા એમણે જનતા રેડ કરી હતી એક બુટલેગરને ત્યાં, અને જનતા રેડમાં ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં પુષ્કળ દારૂ પકડાનો અને એના કારણે પોલીસે એફઆઈઆર કરવી પડી, આરોપીને પકડવા પડ્યા, હપ્તા બંધ થયા, એવું બધી તકલીફ પોલીસને અને ભાજપના નેતાઓને પડી. 2-3 દિવસ પહેલા જે જનતા રેડ કરી હતી એ ઘટનાને હાથો બનાવી, કોઈ દલિત સમાજના મહિલાને હાથો બનાવી પોલીસે આજે એમની ધરપકડ કરી લીધી છે એટ્રોસિટી એક્ટ પ્રમાણે. હવે કાયદાની પ્રોસેસ છે, છૂટી જશે, કોઈ ફાંસીની સજા છે નહીં. જોવાનો વિષય એ છે કે હરેશભાઈ સાવલિયા જુનાગઢના જિલ્લા પ્રમુખ ખેડૂતો માટે લડતા હતા તો એમના વિરુદ્ધમાં પણ એટ્રોસિટીની ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવી. દારૂના અડ્ડા પર જનતા રેડ કરો તો પણ એટ્રોસિટીની ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવે છે. અમારા અન્ય આગેવાનો જે કંઈ પણ લડાઈ લડતા હોય તો એમના ઉપર પણ એટ્રોસિટીની ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવે છે. આ સમગ્ર બાબતમાં 2 મુદ્દાઓ સમાજે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. એક કે એટ્રોસિટીની ખોટી ફરિયાદો જો પોલીસ જ કરતી હોય, પોલીસ જ દલિત સમાજના કે આદિવાસી સમાજના વ્યક્તિને હાથો બનાવી આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને ટાર્ગેટ કરવા માટે એટ્રોસિટીની કાયદાનો દુરુપયોગ કરતા હોય તો ભવિષ્યમાં આ કાયદો બૂઠો બની જાય અને બૂઠો બની જાય તો એનું નુકસાન સમાજના છેવાડાના વર્ગને જરૂર જાય. એટલે બધાએ બોલવું જોઈએ. કાયદાનો ઉપયોગ રાજકીય વિરોધીઓને દબાવવા માટે થાય તો એનાથી રાજકીય લોકોનું કોઈ નુકસાન નથી, પણ સમાજના જે વર્ગ માટે આ કાયદો બન્યો છે એના માટે આ નુકસાન છે. બીજી વાત કે હર્ષસંઘવી તો બહુ બોલ બચ્ચન કરે છે, મારી બહેનો આમ, મારી બહેનો તેમ. એક બેન ઉપર તમે એટ્રોસિટીની ખોટી એફઆઈઆર કરી અને એનું કારણ આટલું જ કે એને દારૂ ઉપર જનતા રેડ કરી અને હજારો લીટર દારૂ મળી આવ્યો, જેના કારણે પોલીસના અને ભાજપના ધારાસભ્યોના કે જેના હોય એના હપ્તા બંધ થયા. એટલે હવે તમે પોલીસને હાથો બનાવીને નકલી એફઆઈઆર કરી. હું ગુજરાતના સૌ લોકોને કહેવા માંગુ છું કે ખૂબ ભીષણ લડાઈ લડી રહી છે આમ આદમી પાર્ટી. એને તમારા આશીર્વાદની જરૂર છે. જ્યાં હોય ત્યાં સામાન્ય મામૂલી બાબતોમાં મોટી મોટી એફઆઈઆર અને ભાજપના મોટા મોટા ગુંડાઓ જમીન પચાવી પાડે, ડ્રગ્સ વેચે, બળાત્કાર કરે, કોઈના ખોટા દસ્તાવેજ કરાવી લે, કોઈની જમીન પડાવી પાડે તો એફઆઈઆર નથી થતી. આમ આદમી પાર્ટીનો કાર્યકર્તા જનતા રેડ કરે તો એફઆઈઆર થઈ જાય છે. આ સંઘર્ષમાં ગુજરાતના સૌ લોકો જાગૃત બની આમ આદમી પાર્ટીને સાથ આપે એવી અપેક્ષા છે. આ ઘટનાક્રમ જોઈને આપને શું લાગે છે જરૂરથી અમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો. એ સિવાય અમારી યુટ્યુબ ચેનલને આપ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો. સાથે અમારી વેબસાઇટ છે www.gujaratplus.in, ત્યાં પણ તમે વધુ અપડેટ થઈ શકો છો. અત્યારે માટે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.